जय जगन्नाथ स्टूडेंट। आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर VI जहाँकि आधुनिक पाश्चात्य देश समूहर अभ्युदय राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट से विषय को आज पढ़ा बुझा। तेणु पिला प्रथम आम आज गोटे क्वेश्चन आनी तुम मान सामंतवाद रु पुंजीवाद को परिवर्तन ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। चलो आज आम से विषय गोटे क्वेश्चन आनी आधुनिक पाश्चात्य देश गुड़िकर सामंतवाद रु पुंजीवाद को परिवर्तन समस्या गुड़िकर समीक्षा कर। पिला माने विषयटी आरंभ करने पूर्वर मु तुमको कही रखुची निश्चित रूपे हिस्ट्रीटा को बेसी कष्ट बोली भावनी, सहज विषयटी तुमने जेते ताकू बुझीबो जेते जानिबो सेते ही हिस्ट्री सबुठारु सहज हबो, सहज निश्चित हेबो। ताकू बुझिया पई प्रथमे चेष्टा कर, खाली रट्टा मारी की हिस्ट्री केबे हुए नाही। ताकू आमे जेते बुझी पाइ बेसी देरी न करिकी आमे प्रथमे स्टार्ट करी आज गण जो ये आधुनिक पाश्चात्य देश गुड़िकर सामंतवाद रु पुंजीवाद को परिवर्तन समस्या गुड़िकर समीक्षा कर। तो पिला माने जदि मोर पूर्व भिडियोटी भल लगी जदि क्लास टी भल लगी तेबे बहु मात्रा रे शेयर कर, सब्सक्राइब कर, जेमती आगो को आरी भल भल क्लास आनी परिबी। तो ए विषय रे मु चेष्टा करिवि केमती आहुरी सुंदर भाबे तुम मन को बुझेबी, सरल रे एवं सहज रे केमती तुम माने बुझी परिबो। जो ए विषयटी आरंभ करिबा पूर्व तार मूल को आमे जानिबा दरकार। को मूल जे सामंतवाद यही शब्दटा तुम मान को मन को स्ट्राइक करथु। आमे सामंतवाद कौन कि सामंतवाद। अच्छा पिला माने आगरु आमे फिल्म रे किबा गाँ गहली रे शांते बोली जानुथिले ना नाही, शांते हो कौन करछ एई भली भाव रे शांते कुआ होएनी। तो सेईटा को तुम माने लक्ष्य कर पिला माने जे सामंत होची सेई परी गोटे शब्द जाकि यूरोपीय देश मानकरे व्यवहार कर जाउथला। यूरोपीय देश मानकरे व्यवहार कर जाउथला। तेणु करी सेइठु ही सामंतवाद रो उद्भव होईची बोली कहा जाए। अर्थात विशेष करी रोम साम्राज्यर पतन परे परे यूरोप महादेशर समय एवं अवस्थार परिप्रकाश स्वरूप सामंतवाद उभा होइतिला। तेणु करी पिला माने जो आमे रोम सभ्यता कथा पढ़ीचे, जो रोम सभ्यता रे पतन होबा परे सामंतवाद रो उभा होइतिला, तो सामंत भाव उद्भव होइतिला। तेणु यही सामंतवाद को आमे प्रथमे बुझिबा। टिके पिला माने डेफिनेशन लिखि रख। तो जे तुम पीडीएफ रु पढुची तुमको डेफिनेशन टा म खाली कहि रखुची। सामंतवाद हेउची एमिति एक राजनैतिक सामाजिक प्रथा जेमति राजा जमी देवा बदल रे सेना सेवा कर न निष्ठा पाई थाए। अर्थात राजा जमी बदल रे सेवा सेना कर एवं निष्ठा अर्थात सब प्रकार को उपभोग करिवार करि थाए। जमी देकी चाष करी बर्तमान गोटे माने कृषक को चाष करिया पई देकी ताठार से शोषण करिवार लागिला। देखो वर्तमान भी आम गाँ गहली मानकर से भलिया व्यवस्था अछि। जदि जने मालिकर जमीटे अच्छी जने चाषीटे चाष करला तेबे चाष करिवो सीए फसल करिवो सीए उत्पादन बेलकू सी अधा नहीं पड़ीजिवो खाली सेमती जमी देकी। तो सेई भली भाव रे चिंता कर रोम रे यूरोप महादेश रे तो एई भली भाव रे सामंतवाद चलथिला। तेणु ख्रीष्टीय नवम शताब्दी रु चतुर्थ शताब्दी जाए सामंतवाद यूरोप रे निजर प्राधान्य प्रतिष्ठा करथिला। माने 900 रु 1400 ख्रीष्टाब्द पर्यंत नवम शताब्दी 900 रु 1400 पाखा पाखी 95 माने 500 वर्ष पर्यंत ही सामंतवाद प्रथा चलीथिला। मात्र एपरि एक समय उपनीत थिला जहा फल रे पाश्चात्य जगत सामंतवाद पंजाठारु मुक्त पाई पुंजीवाद आड़ को अग्रसर है, माने कैपिटलिज्म आड़ को गति कला। सामंतवाद माने देख पिला माने शांत गोटे जिनिस को सी अख्तियार करी रखुतिले,
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଅନେକ କାରଣ ଦାୟୀ। ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ସେଇ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉତ୍ପାଦନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ, ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଭଳି ଏଇ 1 2 3 4 5 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାମନ୍ତବାଦରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ତଥା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରଠାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରବାଦ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତେଣୁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1789 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ? 1789। ନୋଟ୍ କରି ରଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମନେ ନଥିବ। 1789 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ 1760 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେବେ 1760ରୁ 1840 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ମାନେ ହଁ 17th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆଉ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ୟୁରୋପ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଗତିର ଗତି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖ, ଏଇଟା ସେଇ 1789ରେ ସରିଲା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। 1760 ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଘଟଣା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ଅଲରେଡି ଜାଣିଛେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯେଉଁ 14th ଲୁଇ, 15th ଲୁଇ, 16th ଲୁଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ବୁର୍ଜୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୟର ପିପୁଲ ମାନେ ରେଜ୍ କଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁକରି ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏଥିରେ କହିବିନି। ତେଣୁକରି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ଦେଖ ତାପରେ ପରେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହେଇନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ପୋପ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଦେଖ, ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ପୁଣି ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସେତେବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା ଲଣ୍ଡନ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଶାଳ ଆକାର ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? 1830 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ସଂଘର ଗଠନ ପରେ ପରେ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଗତି ପାଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜର୍ମାନୀ ତାପରେ ପରେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ପାଇଥିଲା, ନାଇଁ? 1801 ଏବଂ 1804 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡେନମାର୍କରେ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି। ଦେଖ, ଡେନମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। 1799 ବିପ୍ଳବ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେଲା। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଶାଲ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲା କି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତେଣୁ 1830 ବେଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ 80% କୋଇଲା, 50% ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳକୁ 1830 ମସିହା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ 1760ରୁ 1840 ମୁଁ କହି ରଖିଛି। ତାହେଲେ ଏତିକି ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା? ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା କ'ଣ କଲା? ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଢେଇବାରେ ସହଯୋଗ ହେଇପାରିଥିଲା। ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ କମିଥିଲା, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ କମିଥିଲା। ଦେଖ, ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେ.ଇ. ସ୍ୱେଇଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ୟୁରୋପରେ କରିଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ
ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ପୋପ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୂଜକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସମୟ କାଳରେ ସାମନ୍ତ ମାନେ କୃଷକ ଓ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇ କୃଷକ ଏବଂ କାରିଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୟାର ପିପୁଲ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି, ବୌଦ୍ଧିକତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର, ନଗର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦେଖ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଟା କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ମାନେ ସମାଜରେ ନୂତନ ସବୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା, ନୂତନ କଥା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନୂତନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ, ତେଣୁ କ୍ରମେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉତ୍ପାଦନ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଲେ। ସାମନ୍ତବାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୁଶଳୀ କାରିଗର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ପରିବାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଗଞ୍ଚାମାଲ ନେଇ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଯିଏ ଛୋଟ କାରିଗରଟେ ନବା, ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଯିଏ ଲୁଗା ବୁଣୁଛି, ସିଏ ତାର ପରିବାର ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ତିଆରି କରୁଛି। ଜଣେ ଯିଏ ଟୋକେଇ ତିଆରି କରୁଛି, ତା ବାଉଁଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ଦିନକୁ 2ଟା 4ଟା ତିଆରି କଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଣାକାର ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣିକି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରୁ ଜାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ସେ ନିଜେ ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବଣିକ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବଣିକ ମାନେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉତ୍ପାଦନ। କୋଉମାନେ ତିଆରି କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯିଏ ଧରାଯାଉ ଲୁଗା ତିଆରି କରୁଛି, ସିଏ ଲୁଗା ବୁଣିବା ଜାଣିଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗେଇ ଦେବା, ତେବେ ସିଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲୁଗା ବୁଣି ପାରିବ, ତିଆରି କରିବ। ଯିଏ ଧରାଯାଉ ବାଉଁଶରେ ଟୋକେଇ ତିଆରି କରୁଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବଣିକ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ମାଲିକ ହେଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢିବାରୁ ସାମଗ୍ରୀର ସାମାନ୍ୟ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ଖୋଲାଯାଇ ସେଠାରେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ଖୋଲାଯାଇ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଶ୍ରମିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଯୋଉଟା କି ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲୁଗା ବୁଣିବା, ବୟନ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମ ଭାରତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଏଇ ବୟନ ଶିଳ୍ପରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଲୁଗା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପିନିଂ ଜେନ୍, ସ୍ପିନିଂ ମ୍ୟୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ, ତମର ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ଖୋଲାଯାଇ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁ ନିଯୁକ୍ତି ଶ୍ରମିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବଦଳରେ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ 2ଟି ହେଲା ଯଥା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କେବଳ ଶ୍ରମ ବିକ୍ରୟ କରିବା। ମାନେ ଦେଖ ସମାଜଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଲିକ ଶ୍ରେଣୀ। ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ମାଲିକ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା, ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ଶ୍ରମିକ ମାନେ କେବଳ ଶ୍ରମ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା,
ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରମ ବଦଳରେ ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବନତି ହେବା ସହ ବହୁ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକି ସାମନ୍ତବାଦରୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମରେ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗଟେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ଯାଇକି ସିଏ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା ଭଲ ପଇସା ପାଉଛି, ତେବେ ସେଠି ସେ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ଥିଲା କ'ଣ? ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉତ୍ପାଦନ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। କେତେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ କରି ରଖ। କେତେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା କି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ମାନେ, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ସେ ଚାଷଟା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଛି, ଚାଷରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ, ଛୋଟ ବିଜନେସଟା, ସେଇ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବିଜନେସର ଉନ୍ନତି କରୁଛେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବର ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କାରଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟର ଅନୁପାତରେ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଓ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସାମାଜିକ ଚଳନରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ୟୁରୋପୀୟ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ବଜାର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ବଜାର ଚାହିଦା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଦେଖ, ଉତ୍ପାଦନ ବଜାରର ଚାହିଦା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ନ କରିବ, ବଜାରରେ ସେ ଜିନିଷଟା ବିକ୍ରି କରି ହେବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଉତ୍ପାଦନ ବଜାରର ଚାହିଦା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚାହିଦା। ଯଦି ଚାହିଦା ନଥିବ, ତେବେ ବଜାରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବିକ୍ରି ହେବ କି? କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ତେଣୁକରି ଉତ୍ପାଦନ ବି ଠିକ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବଜାରରେ ତାର ଚାହିଦା ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ଆଗ୍ରହ କରି କିଣୁଥିବା ଦରକାର। ଦେଲେ ଯାଇକି ଯେତେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ ସେତେ ବିକ୍ରି ହେବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ଚାହିଦା ନୂତନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, କାରଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟର ଅନୁପାତରେ କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସମାଜର ଚଳଣିରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ନା। ଆଜି ଯିଏ ଧରାଯାଉ, ଆଜି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କାଲି ପଇସାଟେ ହେବ, ତମେ ଭଲ ଘର କରିବ, ତେଣୁକରି ତମର ଚାଲିଚଳଣିରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚାଲିଚଳନର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ୟୁରୋପୀୟ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ତନ୍ତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର, ଲୌହ ସାମଗ୍ରୀ, ଜାହାଜ, ତାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ ବଜାର ଚାହିଦା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଦେଖ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ହେବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶିଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ? କଉଡ଼ିଟାକୁ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ରାଜା ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କଲା ପରେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ତାପରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବଢିଲା, ତେଣୁକରି ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ?
ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ। ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା, ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଘର ଯଦି ଚାଉଳ ନାହିଁ, ତା ଘର ଯଦି ପନିପରିବା ଅଛି, ପନିପରିବା ଦେଇକି ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ଦେଇକି ପନିପରିବା, ତେଣୁ ବଦଳ ବଦଳ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟଟା କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ସେ 100 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ହେବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶିଳ୍ପର, ଦେଖ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ ରହିଲେ ଆମେ ମୁଦ୍ରା କୋଉଠି ରଖିବା, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ଆହରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଦେଖ ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ଦେଖ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଲୋନ ନେଲା, ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ନେଇକି ସିଏ ତାର କମ୍ପାନୀ ଚଲେଇଲା, ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ସହାୟତା ପାଇପାରିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଇପାରିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉତ୍ପାଦନ, ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସାୟ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପରିବହନ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏଗୁଡ଼ା ପଢି ସାରିଲେଣି, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯଦି ରାସ୍ତା ନ ହବ କେମିତି ପରିବହନ ଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ପରିବହନ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜମିରୁ ଚାଷ ଜମି ଯଦି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ହେଇଥିବ ତେବେ ସେଠି ବିକ୍ରି ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମି ଯଦି ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବ, ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଚାଷ ଜମି ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବହନ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତଥା ତଦନୁରୂପ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଂଲଣ୍ଡବାସୀ ଉତ୍ତମ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, ମାଲପତ୍ର ପରିବହନ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ରତା ଆସିଥିଲା। ସ୍ଥଳପଥ ଅପେକ୍ଷା ଜଳପଥରେ ଭାରି ଜିନିଷ, ଲୁହା, କୋଇଲା ଆଦି ପରିବହନ ଆଜି ସୁବିଧାଜନକ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ମାନେ ସଡ଼କ ପଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଥିଲେ, ଏଇ ଜଳ ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ସାଧବ ପୁଅ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅ, ଏଇ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ, ବଣିକ ପୁଅ ମାନେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଜାଭା, ବାଲି, ସୁମାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। କୋଉଥିରେ, ଏଇ ମାନେ ଜଳପଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳପଥରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ପରିବହନ, ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷିପ୍ରତା ଆସିଲା। ସ୍ଥଳପଥ ଅପେକ୍ଷା ଜଳପଥରେ ଭାରି ଜିନିଷ, ଲୁହା, କୋଇଲା ଆଦି ପରିବହନ ଆଣିବା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହେଲା। ବାଷ୍ପଚାଳିତ ନୌକା, ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ଦେଖ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ନୌକା, ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ତାପରେ ନ୍ୟୁକାସଲ ଖଣିରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ରେଳଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ରେଳଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ କେବଳ ମାଲପତ୍ର ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ, ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ ତାହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ବାଷ୍ପଚାଳିତ ରେଳଗାଡ଼ି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ କେବଳ ମାଲ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କାଲମାର୍କର ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ଯେ, କାଲମାର୍କସ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ କାଲମାର୍କସଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ଯେ ବିକାଶର ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବା ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମହାନ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେବେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାଲମାର୍କସ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୋଟ କରି ରଖ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାଲମାର୍କସଙ୍କର ଦୁଇଟି ବୁକ୍, ଫେମସ୍ ବୁକ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତମେ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ମୁଁ ନହେଲେ କହି ରଖୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦାସ କ୍ୟାପିଟା, ବୁଝିପାରୁଛ?
गोटे हूँ दास कैपिटा आउ द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी बुझिपारछ ना द दास कैपिटा एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुझिपारछ ना दास कैपिटा पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आउ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे निश्चित रूप नोट कर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो खाली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो COMMUNIST मैनिफेस्टो MENIFESTO कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दूरे होची दास कैपिटा PI दास कैपिटा आउट होची पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी तीन होची पॉवर्टी POVERTY पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी PHILOSOPHY फिलोसफी ये तीनटा बुक में से बहुत फेमस होचंदी निश्चित पिला माने एटा सबु थिरे माने विभिन्न एग्जाम रे आबी आसे तो माने नोट कर रखि दिबो तबे देखो पिला माने तांको टिके जीवनी कथा मुटे कहि रखे पिला माने से 5 मे 1818 ट्रायर जर्मनी रो ट्रायर ठार जन्म ग्रहण करथिले देखो 5 मे 1818 मसीहा रे नोट कर रख पिला माने परीक्षा रे निश्चित आसीबो आ निश्चित एटा गोटे माने परीक्षा उपयोगी सबु थिरे आसीबो ट्रायर TRIER ट्रायर जर्मनी GER माने ट्रायर जर्मनी रो ट्रायर ठार जन्म ग्रहण करथिले एवं मृत्युवरण करथिले 14 मार्च में मार्च 1883 ख्रीष्टाब्द रे 64 वर्ष बयस रे लंडन रे मृत्युवरण करथिले लंडन रे मृत्युवरण करथिले तांकु मध्य कम्युनिज्म माने तांकु मध्य कम्युनालिज्म रो फादर ऑफ कम्युनालिज्म बोली कहा जाय माने जो कम्युनिस्ट बाद रो फादर बोली कहा जाय बुझि पाछ नै पिला माने तांकर जो फेमस बुक दास कैपिटा कोन होई छी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से विस्तृत भावे जो माने एक से जने दार्शनिक थिले पिला माने आउडा कथा से जने दार्शनिक थिले जे कि जने देखो एकाधार जने इकोनॉमिस्ट अर्थात अर्थनीतिज्ञ जने जर्नलिज्म माने सांबादिक थिले जने जे फिलोसोफर थिले माने एते ज्ञान रो अधिकारी जने पिला माने जेतु माने हमर काल्मास को कथा आसिला को माने मन आसिला पहली तो मन को नोट कर रख निश्चित रूप परीक्षा आसीबो तेणु विकास रे पर्यंत पुंजीवाद जुगु सामाजिक क्षेत्र विशेष रूप प्रभावित होछि शिल्प क्षेत्र रे पुंजीवाद रो विकास जुगु सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया एवं सामाजिक संपर्क विशेष प्रभावित करथिला तेणु श्रमिक माने शिल्प विप्लव को आगे नेवा सहित पुंजीपति मालिकों को पई कार्य करुथिले और से माने श्रृंखला प्रदर्शन करबा सह उत्पादन को बहुगुणित करुथिले देखो उत्पादन को बहुगुणित करुथिले सही अनुसार उद्योग गुड़िक समाज और श्रम मध्य विभाजन होता जहाँकि परवर्ती समय रे श्रमिक पुंजी को सहायता करथिला देखो श्रमिक मान गोटे प्रकार सहायता प्रदान करथिला एई भली व्यवस्था गुड़िक तेणु यही रूपांतरण पाई गुरुत्वपूर्ण थिला व्यक्तिगत गुरुत्व नागरिकत्वर प्रहेलिका तेणु शेष कथा एटा शेष पॉइंट करिवो एटा शेष कथा लिखिवो सब बेले लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित पिला माने शेष कथा को लिखिवो लास्ट पॉइंट दबो शेष कथा होची दैट इज योर ओन ओपिनियन यू कैन से एनीथिंग यू कैन राइट एनीथिंग व्हाटएवर यू राइट ओवरऑल इन द ओवरऑल क्वेश्चन ओके भिन्न दार्शनिकଙ୍କର दृष्टिकोण भिन्न भिन्न मार्क्स पक्षे यह एक अर्थनैतिक प्रक्रिया हेथिया बेले वेबरଙ୍କ पक्षे यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया थिला तेणु माइकल फक्टलଙ୍କ मतरे यह होची सामाजिक अवस्था रे परिवर्तन जहा कि पुंजीवाद आधुनिकता पई पुंजीवाद आधुनिकता में विशेष गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थिला तेणु नॉर्बर्टकर मत अनुसार यह समाज रे व्यक्ति मानकर व्यक्तिगत श्रृंखलार परिचायक एही भली भाबरे पुंजीवाद द्वारा आर्थिक सामाजिक प्रगति हुई पारथिला तेणु आर्थिक सामाजिक प्रगति रे उन्नति हुई पारथिला एही भली भाबरे तेणु पिला माने जदी वीडियो टी भलो लागि थिबो तेबे निश्चित रूपे बहु मात्रा रे निश्चित रूपे लाइक करिवो बहु मात्रा रे शेयर करिवो एवं सब्सक्राइब करिवो।
ଯାହାକି ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖାହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।